Welcome dear friends to my video lecture on NET Paper 1 Unit 9 People Development and Environment. Of course, you have already gone through everything. This is the last minute for 2025 exam. In a way, it's only just 3 days ahead. But just go through that. Already you have seen everything. But along with that, you go through these questions. Very, very important as far as this exam is concerned. I'm sure you'll be able to get some questions from this unit. So let us straight away get into the topic. Yeah, that is what is the syllabus exactly here? Development and environment, millennium development and sustainable development goals, human and environment interaction, anthropogenic activities and the impacts on environment, environmental issues, local, regional and global, air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution, waste, solid, liquid, biomedical, hazardous, electronic, climate change and its socio-economic and political dimensions, impacts of pollutants on human health, natural and energy resources, solar, wind, soil, hydro, geothermal, biomass, nuclear and forest, natural hazards and disasters, mitigation strategies, Environmental Protection Act, National Action Plan for Climate Change, international agreements, efforts, Montreal Protocol, Rio Summit, Convention on Biodiversity, Kyoto Protocol, Paris Agreement, International Solar Alliance. Of course, it's actually very broad area. From that, certain areas they could concentrate. Anyhow, please go through all these questions. I'm sure we'll be able to, get it correct, especially in this unit. So, which of the following best reflects the transition from Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals? Of course, you know that in this unit, the first area will be this, Sustainable Development Goals, Millennium Development Goals, etc. These Millennium Development Goals were later on converted into Sustainable Development Goals. So, in that respect, we are asking this question. Which of the following best reflects the transition from Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals? There are four alternatives. Which is the right one? Shift from poverty eradication to global economic growth. Right, focus only on developing nations to inclusion of all countries. Certainly, it is not there. Okay. Uh, Question. Which of the following best reflects the transition from Millennium Development Goal to Sustainable Development? Then third one, from environmental protection to military cooperation, limiting goals to 8 to expand it to 17 goals. So choose the correct option. B and D we are saying, then that's the right one. So that only reflects the transition from MDGs to SDGs. Focus only on developing countries to inclusion of all. And then limiting goals to 8 to expanding to 17 goals. That's one of the differences. So MDG MDG was just 8 goals, whereas SDG was 17 goals. So B and D. So SDG is applied to all countries. It applied to all countries, universal, unlike MDGs, which focused on developing nations. MDGs had 8 goals. SDGs expanded this to 17 to address broader global challenges. தமிழ்ல இருக்கு பார்த்துக்கோங்க. ஸோ எம்டிஜிக்கள் வளர்ச்சி நாடுகள் மட்டுமே மையமாக இருந்தது. எஸ்டிஜிக்கள் அனைத்து நாடுகளையும் உள்ளடக்கிய, அது முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸ். அப்புறம் எம்டிஜிகள் 8 இலக்குகள் இருந்தன, எஸ்டிஜிகள் 17 இலக்குகளாக கோல்ஸாக விரிவாக்கப்பட்டது. Then second question, which of the following statements highlight the integrated and interdependent nature of SDG? இதுல எது 2 அல்லது 3 ரைட்டா இருக்குன்னு நம்ம பார்ப்போம். Which of the following statements highlight the integrated interdependent nature? எஸ்டிஜிகள் ஒன்றை ஒன்று பிணைந்தவை, ஒரு இலக்கை அடைய முயற்சி செய்யும்போது மற்ற இலக்குகள் மேம்படுகின்றன. So, which of the following statements highlight the integrated and interdependent nature of SDGs? Ending hunger directly supports good health and well-being.
quality education impacts gender equality and economic growth. Clean water has no link to sustainable cities. Climate actions influences like below water and on land. ஸோ இந்த நாளில் எதெல்லாம் சேர்ந்து போகுது இந்த கேள்விக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்படின்னு பார்க்கணும். இன்டெகிரேட்டட் இன்டர்டெபிள் நேச்சர் ஆஃப் எஸ்டிஜிஸ். தட் இஸ் ஏபிடி அப்படின்னு சொல்கிறோம். எண்டிங் ஹங்கர் டைரக்ட்லி சப்போர்ட்ஸ் குட் ஹெல்த் அண்ட் வெல்பீயிங். அண்ட் தென் quality education impacts on gender equality and economic growth. And fourth one, climate action influences life below water and on land. I mean, கடல் மற்றும் பூமி. So clean water has no link to sustainable cities. இதுக்குள்ள வராது. So SDGs are interconnected. Solving one helps advance others. For example, hunger and health, education and equality, climate and ecosystems. Normally they are interconnected like this. SDGகள் ஒன்றை ஒன்று பிணைந்தவை ஒரு இலக்கை அடைய முயற்சி செய்யும்போது மற்ற இலக்குகள் மேம்படுகிறது. பசியினை ஒழித்தல் உடல் நலத்திற்கு துணை புரிகிறது. கல்வி பாலின சமத்துவத்தை பொருளாதார வளர்ச்சியை மேம்படுத்துகிறது. Then, third question, which limitation of the MDGs did the SDGs attempt to address? என்ன லிமிடேஷன்? அதாவது எஸ்டிஜிஸ் புதுசாக உருவாக்கப்பட்டது எதன் அடிப்படையில்னா எம்டிஜிஸ்க்கு சில லிமிடேஷன்ஸ் இருந்தது இல்லையா? அது என்னன்னு கேட்குறாங்க. லேக் ஆஃப் என்வாயர்மெண்டல் ஃபோக்கஸ், நோ எம்பசிஸ் ஆன் இன்இக்வாலிட்டி வித்தின் கண்ட்ரீஸ், ஓவர் எம்பசிஸ் ஆன் மிலிட்டரி கோஆப்ரேஷன், inadequate attention to global partnership. அந்த சிஎன்டியும் பாருங்க, முக்கியமாக ஓவர் எம்பசிஸ் ஆன் மிலிட்டரி கோஆப்ரேஷன் இங்கே வரல, எஸ்டிஜி எம்டிஜி இதெல்லாம் சொல்லணும். பட் லேக் ஆஃப் என்வாயர்மெண்டல் ஃபோக்கஸ், no emphasis on inequality within countries, inadequate attention to global partnerships, அது எல்லாமே இருந்தது. அதனால தான் எம்டிஜிஸ் were criticized. இந்த காரணத்தினால தான் எஸ்டிஜிஸ் உருவாச்சு. எம்டிஜிஸ் were criticized for not focusing enough on environmental sustainability, inequality and international collaboration. எஸ்டிஜிஸ் addressed this issue. அதனால தான் 8 எம்டிஜிலேருந்து 17 எஸ்டிஜியா விரிவாக்கம் செய்தார். ஸோ எம்டிஜிகள் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, நாட்டிற்குள்ள சமத்துவமின்மை மற்றும் உலகளாவிய கூட்டமைப்பில் கவனம் செலுத்தல. ஆகவே தான் எஸ்டிஜியில் இதெல்லாம் இருக்கு. அதனால தான் அது 17 கோல்ஸாக மாற்றப்பட்டது. ஃபோர்த் கொஸ்டின், how does goal 4 quality education contribute to achieving multiple other SDGs? அதாவது ஒரு எஸ்டிஜி இன்னொரு எஸ்டிஜிக்கு வழிவகுக்கும். இது இருந்தால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய தான் கேட்கும். இப்போ குவாலிட்டி எஜுகேஷன் இருந்தாலே பெண் சமத்துவம் பற்றி யோசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க இல்லையா? ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வரும். அதுதான் இங்கே சொல்லிட்டு. ஸோ கோல் 4 குவாலிட்டி எஜுகேஷன் கண்ட்ரிபியூட் டு அச்சீவிங் மல்டிபிள் அதர் எஸ்டிஜிஸ். ஹவ்? empowers people to make sustainable choices, leads to better health and economic opportunities, helps reduce inequalities, supports unsustainable industrial growth. The supports unsustainable industrial growth அப்படிங்கிறது தவறு. அது அதில் இல்லை, எஸ்டிஜியில் எம்டிஜியில் இல்லை. ஆனால் மற்ற மூணு இருக்கு. மற்ற மூணுனா empowers people to make sustainable choices. இந்த quality education it leads to other SDGs like this. Empowers people to make sustainable choices, leads to better health and economic opportunities, helps reduce inequalities. இந்த மூணு. So education is a foundational for sustainable development. It enables a better health, jobs, equality and environmental decisions. தரமான கல்வி என்பது நிலைத்த வளர்ச்சிக்கான அடித்தளம். இது மக்கள் ஆரோக்கியம், வேலைவாய்ப்பு, சமத்துவம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்கான தேர்வுகளை எடுக்க உதவுகிறது. 5வது கேள்வி, which of the following reflects a potential ethical challenge in implementing SDGs? அப்படின்னா என்ன தமிழ்ல அதை எப்படி சொல்லுவோம்? எஸ்டிஜிஸ் நெறிமுறை குழப்பம். என்ன மாதிரியான நெறிமுறை குழப்பங்கள் ஏற்படுது இம்ப்ளிமெண்டிங் எஸ்டிஜிஸ்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. இஸ் பேலன்சிங் எக்கனாமிக் growth with environmental sustainability, ignoring indigenous communities during development planning, promoting education only for elite sections, ensuring universal health care while reducing public health funding. இது சரியான பதில்னாக்க ஏபிசிடி 4மே சரியா தான். இது எல்லாமே சேலஞ்சஸ். பேலன்சிங் எக்கனாமிக் growth with environmental sustainability, ethical challenges தான் இது எல்லாமே. ignoring indigenous community during development planning,
ப்ரொமோட்டிங் எஜுகேஷன் ஒன்லி ஃபார் எலி செக்ஷன். இது எல்லாமே வந்து சேலஞ்சஸ். இது இருக்கக்கூடாது, இப்படி இந்த நாலுமே இப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது இதோட பாயிண்ட். அதாவது ethical dilemmas in SDG implementation include neglecting vulnerable groups, imbalance between development and environment, unequal access to education and health. எஸ்டிஜிஸை நடைமுறைப்படுத்தும் போது பல நெறிமுறை குழப்பங்கள் ஏற்படுகிறது. பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகங்களை புறக்கணித்தல், சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ப இல்லாத வளர்ச்சி, கல்வி மற்றும் சுகாதாரத்தில் சம பங்கற்ற அணுகல் ஆகியவை இதிலே அடங்கும். ஆறாவது கேள்வி, given below are two statements about deforestation and its environmental impacts. இதில் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 கரெக்டா, ஸ்டேட்மெண்ட் 2 கரெக்டா, ரெண்டும் கரெக்டா, இது போல நம்ம நினச்சிப்பாங்க. Statement 1, deforestation leads to a decrease in biodiversity and disrupts ecological balance. Deforestation leads to a decrease in biodiversity and disrupt ecological balance. காட்டை சேதப்படுத்துவது என்பது உயிரியல் பல்வகைத்தன்மையை குறைக்கும் மற்றும் பருவநிலை சமநிலை பாதிக்கிறது. உண்மைதான், நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு கருத்து தான். ஐ ஹோப் ரைட். ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க, டீஃபாரஸ்டேஷன் கண்ட்ரிபியூட்ஸ் டு த ரிடக்ஷன் ஆஃப் கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் இன் தி அட்மாஸ்பியர். அது உண்மையா? ஃபாரஸ்டேஷன் இருந்தால் தான் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் வந்து நல்லா இருக்கும். ரிடக்ஷன் அப்படின்னா கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் இல்லாமல் இருக்கணும்னா ஃபாரஸ்ட் இருக்கணும். ஆனால் டீஃபாரஸ்டேஷன் வந்து என்ன சொல்லுது? கண்ட்ரிபியூட் டு த ரிடக்ஷன் ஆஃப் கிரீன் ஹவுஸ். ஸ்டேட்மெண்ட் 2ங்கிறது இன்கரெக்ட். சின்ஸ் டீஃபாரஸ்டேஷன் ஆக்சுவலி இன்க்ரீசஸ் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ். அது குறைக்காது, தீமையான அந்த கேஸை வந்து அதிகப்படுத்தும். எது? காடுகளை அழித்த. காடுகள் இருந்தால் தான் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் வந்து குறையும். ஐ திங்க் உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆகவே கூற்று 2 தவறானது. ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் இன்கரெக்ட். காட்டை சேதப்படுத்துவது கார்பன் உறிஞ்சலை குறைத்து கிரீன் ஹவுஸ் வாயுக்களை அதிகரிக்க செய்கிறது. Given below are two statements about industrialization and pollution. Statement 1, rapid industrialization has increased the levels of air and water pollution. வேகமான தொழில்மயமாக்கல் காற்று மற்றும் நீர் மாசுபாட்டின் அளவை அதிகரிக்கிறது. உண்மையா? Industrial activities have no impact on soil quality or ecosystem health. தொழில்துறை செயல்பாடுகள் மண் தரத்திலும் உயிரியல் சூழ்நிலை நலத்திலும் எந்த விதமான தாக்கமும் ஏற்படுத்தவில்லை அப்படின்னு சொல்றது கரெக்டா என்னன்னு பார்ப்போம். ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் கரெக்ட்னு சொல்றோம். ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் growth has led to increased emission of pollutants. தொழில்மயமாக்கல் மூலமாக காற்று மற்றும் நீர் மாசுபாடு அதிகரிக்கிறது. Statement 2 is incorrect because industrial waste and chemicals degrade soil and harm ecosystems. தொழிற்சாலையுடைய கழிவுகள் மற்றும் ரசாயனங்கள் மண் தரத்தை கெடுக்கும் மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கின்றன. Degrading soil and harming ecosystem. சுற்றுச்சூழலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கின்றன. அதனால ஸ்டேட்மெண்ட் 2 வந்து incorrect. Given below are two statements about the use of plastic and its environment impact. Excessive plastic use leads to long-term environmental degradation. இது உண்மையா? எக்ஸசிவ் பிளாஸ்டிக் யூஸ், மீதியான பிளாஸ்டிக் என்பது நீண்டகால சுற்றுச்சூழல் சூழலை ஏற்படுத்துகிறது அப்படின்னா நிச்சயமா அது கரெக்ட் தான், சரியானது. கூற்று 2, ஸ்டேட்மெண்ட் 2, plastics are biodegradable and decompose quickly in the natural environment. ரெண்டாவது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் இன்கரெக்ட் பிகாஸ் பிளாஸ்டிக்ஸ் ஆர் non-biodegradable and persist for hundreds of years. கூற்று 2 ஏன் தவறுனா பிளாஸ்டிக்கள் இயற்கையில் விரைவாக அழியாதவை மற்றும் 100 வருடங்களுக்கு மேல நினைக்கும். ஆகவே ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தவறு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம், இன்கரெக்ட். ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் என்னது? பிளாஸ்டிக்ஸ் ஆர் பயோடெகிரேடபிள், அது உண்மை இல்லை. டீகம்போஸ் குயிக்லி, டீகம்போஸ் அவ்வளோ ஈஸியாக ஆகாது. அதனால ஸ்டேட்மெண்ட் 2 வந்து தவறு. Given below are two statements about climate change caused by human activities. Statement 1, burning of fossil fuels is a major contributor to global warming. உயிரின எரிபொருட்கள் எரிக்கப்படுவது உலக வெப்பமயமாதலுக்கான முக்கிய காரணங்களில் ஒன்று. Statement 2, human activities have no role in changing the Earth's climate patterns. இது உண்மையா? நிச்சயமா தவறு. ஏன்னா இன்னைக்கு ஓசோன் லேயர்ல ஓட்டம் விழுந்திருக்கு அப்படின்னா அது ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டினால ஏற்பட்டது தான் சொல்றேன்.
Statement 2 seems to be incorrect. Let us see. Statement 1 is correct as fossil fuel combustion releases carbon dioxide, a major greenhouse gas. கூற்று ஒன்று வந்து சரியானது. ஏனென்றால் உயிரின எரிபொருட்கள் எரியும் போது கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியிடுகிறது முக்கிய கிரீன் ஹவுஸ் வாயு. Statement 2 is incorrect because extensive research shows human activities cause climate change. மனித செயல்கள் பூமியின் காலநிலை மாற்றுவதை ஆய்வுகள் உறுதி செய்கின்றன. Given below are two statements about the urbanization and natural resource depletion. அர்பன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று என்ன சொல்லுதுன்னா, அர்பன் எக்ஸ்பான்ஷன் இன்க்ரீசஸ் ப்ரெஷர் ஆன் வாட்டர் அண்ட் எனர்ஜி ரிசோர்சஸ். நகர வளர்ச்சி நீர் மற்றும் ஆற்றல் வளங்கள் மீது அழுத்தத்தை அதிகரிக்கிறது. உண்மைதான், ஏன்னா பற்றாக்குறையெல்லாம் வரும்போது அழுத்தம் அதிகரிக்கும். ஸ்டேட்மெண்ட் 2, அர்பனைசேஷன் ஹெல்ப்ஸ் இன் கன்சர்விங் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ரிடியூசிங் என்வாயர்மெண்டல் ஸ்ட்ரெஸ். நகரமயமாக்கல் காடுகளை பாதுகாக்கவும் சூழல் அழுத்தத்தை குறைக்கவும் உதவும். இதில் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ல பார்க்கலாம். Statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. Here statement 1 is correct because growing cities demand more natural resources for infrastructure and consumption. அதிகமான மக்கள் கூடுகின்ற பொழுது நேச்சுரலாக இந்த வளங்களுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படுது. அதனால ஸ்டேட்மெண்ட் 1 is correct. Growing cities demand more natural resources for infrastructure and consumption. செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இன்கரெக்ட் சொல்றேன். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, அர்பன் ஸ்ப்ரால் often leads to deforestation, ecological imbalance. நகர விரிவாக்கம் பெரும்பாலும் காட்டை அழிப்பதிலும் சுற்றுச்சூழல் சமநிலை சீர்கேடுகளையும் ஏற்படுத்துகிறது. காடழித்தலையும் சுற்றுச்சூழல் சமநிலை சீர்கேடுகளை ஏற்படுத்துகிறது. திரும்ப அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பாருங்க. அர்பன் எக்ஸ்பான்ஷன் இன்க்ரீசஸ் ப்ரெஷர் ஆன் வாட்டர் அண்ட் எனர்ஜி ரிசோர்சஸ். அர்பனைசேஷன் ஹெல்ப்ஸ் இன் கன்சர்விங் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ரெடியூசிங் என்வாயர்மெண்டல் ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ அதனால ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் இன்கரெக்ட். அதுக்கான விளக்கத்தை நம்ம சொல்லுவோம். அடுத்து இது வந்து மேட்சிங் த கொஷின். மேட்சிங் டூ சைட்ஸ். ஏர் பொல்யூஷன் லிஸ்ட் 1ல இந்த பக்கம் பொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த பக்கம் அதுக்கான ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்துருக்காங்க. இந்த விளக்கம் வந்து மாறி மாறி வரும். நம்ம சரியா வந்து அதை இணைக்கணும். அது வந்து அந்த கோடில் அப்படி இருக்கும். இப்போ கோடை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி A goes to 2, B goes to 1, அதெல்லாம் ரைட்டானு நம்ம பார்க்கணும். So, air pollution is the presence of harmful gases and particles in the atmosphere. இது நிச்சயமா ஒண்ணுதான். Air goes to 1. காற்று புகை மாசுங்கிறது வந்து வளிமண்டலத்தில் தீங்கான வாயுக்கள் மற்றும் துகள்கள் இருக்கு. வாட்டர் பொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது கண்டாமினேஷன் ஆஃப் வாட்டர் பாடிஸ் டியூ டு ஹியூமன் ஆர் இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட். நீர் மாசுங்கிறது மனிதர்கள் அல்லது தொழில்துறையா நீர் வளங்கள் மாசுபடுது. Soil pollution, degradation of land due to chemicals or waste dumping. இது வந்து என்ன, நீர் மாசு. சாயில் பொல்யூஷன் மண் மாசு. ரசாயனங்கள் அல்லது கழிவுகளை நீக்குவதால் நிலம் சேதமடையும். நாய்ஸ் பொல்யூஷன், எக்ஸசிவ் ஆர் ஹார்ம்ஃபுல் சவுண்ட் இன் தி என்வாயர்மெண்ட். ஒலி மாசு, சூழலில் மிக அதிகமான அல்லது தீங்கானது. விச் இஸ் அ கரெக்ட் கோட் ஃப்ரம் தி ஆப்ஷன்ஸ் given. இப்போ இதுல வந்து பார்க்கும்போது இந்த ரெண்டாவது ஆப்ஷன் சொல்றோம். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, A goes to 1, B goes to 2, C goes to 3, D goes to 4. How to explain this? Air pollution refers to the contamination of the atmosphere with harmful substances. Water pollution is caused when pollutants enter water bodies. Soil pollution is degradation due to the presence of toxic materials. Noise pollution refers to disturbing or harmful sounds. It's the explanation. காற்று புகை மாசு என்பது வளிமண்டலத்தில் தீங்கான பொருட்கள் கலப்பதை குறிக்கிறது. நீர் மாசு என்பது நீர் தேக்க கழிவு கலப்பதால் ஏற்படுகிறது. இந்த மண் மாசு, எர்த் சாயில் பொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது நச்சு பொருட்கள் காரணமாக நிலவுகிறது. ரசாயன நச்சு பொருட்கள்லாம் அதில் அடங்கும். ஒலி மாசு என்பது நமது காதுகளுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் ஒலி. அடுத்த கேள்வி, லிஸ்ட் 1ல வந்து சில கான்செப்ட் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த பக்கம் விளக்குங்க. சாலிட் வேஸ்ட்னா என்ன? அங்க அதுல 4ல ஏதாவது ஒன்று இருக்கும். இங்க வந்து ஒன்னே கரெக்டா இருக்கு. சாலிட் வேஸ்ட்னா ஹவுஸ் ஹோல்ட் அண்ட் முனிசிபல் ரெஃப்யூஸ் லைக் பிளாஸ்டிக்ஸ், பேப்பர். சாலிட் வேஸ்ட் ஹவுஸ் வீட்லையும் முனிசிபல் கார்பரேஷன்லையும் ரெஃப்யூஸ் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க. லைக் பிளாஸ்டிக்ஸ், பேப்பர்லாம் ரெஃப்யூஸ் தூக்கி எறியக்கூடிய சாலிட் வேஸ்ட். திடக்கழிவு என்பது வீட்டு மற்றும் நகராட்சி கழிவுகள், பிளாஸ்டிக் ஆயுதம். ரெண்டாவது லிக்விட் வேஸ்ட், வேஸ்ட் வாட்டர் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ். திரவ கழிவு என்பது வீடுகள் மற்றும் தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வரும்
கழிவு நீர். பயோமெடிக்கல் வேஸ்ட், வேஸ்ட் ஜெனரேட்டட் ஃப்ரம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அண்ட் கிளினிக்ஸ், மருத்துவ கழிவு, மருத்துவமனைகள் மற்றும் கிளினிக்குகளில் உருவாகும் கழிவுகள். அடுத்து இ வேஸ்ட், டிஸ்கார்டட் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் அண்ட் காமனாக இ வேஸ்ட்னு சொல்லுவோம். மின்னணு கழிவு என்பது பயன்பாட்டிற்கு நீக்கப்பட்ட மின்னணு சாதனம். அதனால் எது ரைட்டுனா இந்த ரெண்டாவது ஆப்ஷன், A goes to 1, B goes to 2, C goes to 3, D goes to 4. A solid waste includes plastics, packaging and paper products. Liquid waste is mainly wastewater. Biomedical waste includes syringes, bandages, etc. from hospitals. E-waste comes from old and broken electronics. திடக்கழிவுகள் பிளாஸ்டிக், ஆயுதம் போன்றவர்கள், திரவ கழிவுகள், கழிவாக வீடுகள் மற்றும் தொழிற்சாலைகள் வெளியேற்ற கழிவுகள், மருத்துவ கழிவுகள், ஊசிகள், பிளாஸ்டர்கள் ஆகியவை அடங்கும். மின்னணு கழிவுகளில் பழைய மொபைல் கழிவு அடங்கும். அடுத்த கேள்வி லிஸ்ட் 1, லிஸ்ட் 2. லிஸ்ட் 1ல சில கான்செப்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, லிஸ்ட் 2ஓட இணைக்கும். கிளைமேட் சேஞ்ச், தட் இஸ் அ லாங் டேர்ம் ஷிஃப்ட் இன் குளோபல் வெதர் பேட்டர்ன்ஸ். காலநிலை மாற்றங்கிறது உலகளாவிய வானிலை விளைவுகளில் நீண்ட கால மாற்றத்தை குறிக்கும். குளோபல் வார்மிங், ரைஸ் இன் எர்த்ஸ் ஆவரேஜ் சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர், ரைஸ் இன் எர்த்ஸ் ஆவரேஜ் சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர், குளோபல் வார்மிங், அது உண்மை. உலக வெப்பமயமாகிறது, பூமியுடைய சராசரி வெப்பநிலை உயர்வு. அடுத்து கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ், ட்ராப் ஹீட் இன் தி அட்மாஸ்பியர். கிரீன் ஹவுஸ் பச்சை நிற வாயுக்கள் வந்து வெப்பத்தை வளிமண்டலத்தில் காத்து வைத்து வைக்கும், வெளியே விடாம காத்து வைத்து, அதனால பூமி சூடாகும். ஸோ அதுதான் வந்து ட்ராப் ஹீட் இன் தி அட்மாஸ்பியர், வெளியில விடாம ஹீட்டை வந்து ட்ராப் பண்ணி உள்ளே வச்சுக்கிது இந்த கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ். அப்புறம் கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட், டோட்டல் கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் எமிட்டட் பை ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டி. அதுக்கு பேர் தான் கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட்னு பேர். கார்பன் தளம் மனித நடவடிக்கை மூலம் வெளியிடப்படும் பச்சை வாயுக்களுடைய, பச்சை நிற வாயுக்களுடைய மொத்த அளவு. அதுல இதுல பார்த்தோம்னா 1 goes to A goes to 1, B goes to 2, C goes to 3, D goes to 4. So that is option 2 is the correct one. Climate change involves patterns over decades or centuries. Global warming refers to the rise in global temperatures. Greenhouse gases trap heat and warm the earth. Carbon footprint measures total emissions from an individual or group. காலநிலை மாற்றம் என்பது நீண்ட கால வானிலை மாற்றம், உலக வெப்பமயமாகிறது, வெப்பநிலை உயர்வை குறிக்கிறது. பச்சை நிற வாயுக்கள் வளிமண்டல வெப்பத்தை தடுத்து காப்பவை. கார்பன் தளம் என்பது ஒரு நபர் அல்லது அமைப்பால் வெளியிடப்படும் பச்சை நிற வாயுக்களுடைய அளவு. அடுத்த கேள்வி, இந்த பக்கம் டீஃபாரஸ்டேஷன் போன்ற, அர்பனைசேஷன், இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் போன்ற கான்செப்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பக்கம் அதற்கான பதில் இருக்கு. சரியாக நாம் நினைக்கிறோம். டீஃபாரஸ்டேஷன் அப்படிங்கிறது லார்ஜ் ஸ்கேல் கட்டிங் ஆஃப் ட்ரீஸ், மர அழிப்புக்கான காடழிப்பு தான் வந்து டீஃபாரஸ்டேஷன். வனச்சேரி, மரங்களை பெருமளவில் வெட்டுவது. அர்பனைசேஷன்ங்கிறது எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் சிட்டிஸ் ரெடியூசிங் ரூரல் ஏரியாஸ், நகரமயமாக்குவது, நகரங்கள் விரிந்து இயற்கையை குறைக்கும் அழிக்கும் செயல்முறை. இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் goes to growth of industries causing pollution. தொழில்மயமாக்கும்போது தொழில்கள் வளர்ந்து மாசு ஏற்படும் நிலை. டீசர்டிஃபிகேஷன் முக்கியமான கான்செப்ட். வனமயமாக்கும் அல்லது பாலைவனமயமாக்கும், டீசர்டிஃபிகேஷன். ஃபெர்டைல் லேண்ட் டர்னிங் இன்டு டெசர்ட், விளையக்கூடிய நல்ல நிலம் பாலைவனமாக மாறுவது தான் டீசர்டிஃபிகேஷன். So which is the correct one? Actually A goes to 1, B goes to 2, C goes to 3, D goes to 4. ஆட்டோமேட்டிக்கா இதுல வருது. ஆனா தேர்வுகளில் வந்து இதை உல்டா பண்ண, அந்த லிஸ்ட் 2 வந்து மாற்றி மாற்றி கொடுத்தாலும் நம்மளால கரெக்டாக எழுத முடியும். ஸோ deforestation is clearing forest, cutting of the trees. Deforestation is clearing forest. Urbanization leads to loss of natural ecosystems. Industrialization increases pollution. Desertification turns arable land into barren land. வனச்சேதம் என்பது மரங்களை வெட்டுவது. நகரமயமாக்கல் இயற்கை வளங்களை குறைக்கும். தொழில்மயமாக்கல் மாசு ஏற்படுத்தும். வனமயமாக்கல் அல்லது பாலைவனமாக்கல் என்பது உற்பத்திக்கு ஏற்றத்தக்க நிலம் பாலைவனமாக மாறுவதுதான் இந்த வனமயமாக்கல் அல்லது வந்து டீசர்டிஃபிகேஷன் சொல்லக்கூடிய கான்செப்ட். அடுத்த கேள்வி, இது வந்து எல்லாம் அந்த இதுகள் கொடுத்துருக்காங்க. டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரிஸ் அவங்க வந்து எந்த ஒரு
கான்ட்ராக்ட் பண்ணாங்க, அக்ரிமெண்ட்ஸ் ஏற்படுத்தினாங்க. உலக அளவில் வெப்பநிலை குறைப்பதற்கு இது போன்ற என்வாயர்மெண்டல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை முடிவெடுப்பதற்கு என்ன செஞ்சாங்க? லிஸ்ட் ஒன்ல கியோட்டோ புரோட்டோகால். அது எதுக்கு அப்படின்னா அக்ரிமெண்ட் டு ரெடியூஸ் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன்ஸ். கிரீன் ஹவுஸ் பச்சை நிற வாயுக்களை வெளிவிடுவதில் குறைப்பதற்கான ஒரு ஒப்பந்தம் தான் இந்த கியோட்டோ புரோட்டோகால். எல்லாரும் அந்த கியோட்டோ ஜப்பான் நகரத்தில் போய் சேர்ந்து எல்லா தலைவர்களும் முடிவு பண்ண ஒரு விஷயம், அக்ரிமெண்ட் டு ரெடியூஸ் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன்ஸ். கியோட்டோ ஒப்பந்தம் சொல்லுவோம். ஹரித வாயு அல்லது பச்சை நிற வாயு வெளியீட்டை குறைக்க ஒப்பந்தம். அடுத்து பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட், குளோபல் பேக்ட் டு லிமிட் டெம்பரேச்சர் டு ரைஸ் பிலோ 2 டிகிரி சென்டிகிரேட். அதாவது வெப்பநிலை ரொம்ப வரக்கூடாது, 2 சென்டிகிரேட் டிகிரி கீழே வச்சுக்கணும் அப்படின்றது அந்த பாரிஸ் உடன்பாடு. அதனால வெப்பநிலை 2 டிகிரி சென்டிகிரேட் கீழ் வைத்திருக்கும் உலக ஒப்பந்தம்னா இந்த பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட். அப்புறம் ஐபிசிசி, இந்த சயின்டிபிக் பாடி அசஸிங் கிளைமேட் சேஞ்ச். சயின்டிபிக் பாடி, காலநிலை மாற்றத்தை மதிப்பீடு செய்யும் அறிவியல் அமைப்பு. சயின்டிபிக் பாடி அசஸிங் கிளைமேட் சேஞ்ச், ஐபிசிசி. காப் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை, சிஓ, ஆனுவல் மீட்டிங் ஆஃப் கிளைமேட் கன்வென்ஷன் பார்ட்டிஸ். கிளைமேட் கன்வென்ஷன் பார்ட்டி, காலநிலை ஒப்பந்த பங்காளிகள் ஆண்டுதோறும் சந்திப்பாங்க இந்த காப், ஆனுவல் மீட்டிங் ஆஃப் கிளைமேட் கன்வென்ஷன் பார்ட்டிஸ். ஸோ எது ரைட்டு அப்படின்னு சொன்னால் A goes to 1, B goes to 2, C goes to 3, D goes to 4. What is explanation here? Kyoto Protocol focused on reducing greenhouse emissions. Paris Agreement aims to limit global warming. IPCC publishes scientific climate reports. COP, COP is the annual climate conference. அப்போ இது எல்லாமே முக்கியம் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு. Which pollutant is most commonly associated with respiratory issues due to vehicular emissions in urban areas? Which pollutant is most commonly associated with regard to நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்? Sulfur dioxide, carbon dioxide, lead, nitrogen dioxide. That is nitrogen dioxide. Respiratory issues due to vehicular emissions in urban areas. So nitrogen dioxide released from vehicle exhaust is a major respiratory irritant and is linked to asthma and lung inflammation. நகர்பகுதிகளில் வாகன எரிபொருள் வெளியிட்டால் அதிகமாக மூச்சு திணறல் ஏற்படுத்தி மாசுபடுத்தும் பொருள் ஏதாவது கேள்வி. நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு, வாகன எரிபொருள் எரிவினால் வெளியேறும் நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு மூச்சுக்குழாய்களுடைய வீக்கம், ஆஸ்மா போன்ற சிரமங்களை ஏற்படுத்துகிறது. அடுத்து, which energy resources considered both renewable and non-polluting yet faces challenges due to land use and intermittency? தொடர்ந்து விளையாடுது. Nuclear, coal, solar, natural gas. Solar energy is clean and renewable, but its efficiency depends on sunlight availability, and it requires large land areas for installation. புதுப்பிக்கக்கூடிய மாசு இல்லாதமான சக்தி மூலங்களில் நில பயன்பாடு மற்றும் இடைக்கால செயல்பாடுகள் போன்ற சவால்களை எதிர்கொள்வது சோலார். சூரிய சக்தி புதுப்பிக்கக்கூடியது, ஆனால் கதிர்வீச்சு சார்ந்தது என்பதால் நிலைமைக்கு ஏற்ப மாறுபடுகிறது. பெரிய நிலப்பரப்புகள் தேவைப்படும். சோலார் எனர்ஜி. Which energy resource is considered both renewable and non-polluting yet faces challenges due to land use and intermittency? That is solar. Solar energy is clean and renewable. The major health effect of chronic exposure to arsenic contaminated water, எரிக்கக்கூடிய விஷயம், அதாவது இதெல்லாம் குடிச்சோம்னா, தண்ணியெல்லாம் குடிச்சோம்னா இன்டர்னல் ஹீட் அதிகமாக. The major health effect of chronic exposure to arsenic contaminated water is bone deformity, kidney stones, skin cancer, asthma. Skin cancer ரொம்ப முக்கியமான. Long term exposure to arsenic in drinking water can cause a skin lesion, சின்ன சின்ன பிம்பிள் மாதிரி வரும், and increases the risk of skin cancer. நீண்ட காலமாக ஆர்சனிக் கலந்த நீரை உட்கொள்வது தோல் காயங்கள் மற்றும் புற்றுநோய்களுக்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கிறது.
Which of the following is not a mitigation strategy for earthquake? Afforestation. Mitigation strategy for earthquake வந்து மரங்களை நடுவதால், காடுகளை உண்டாக்குவதால் வந்து அது இல்லாமல் earthquake இல்லாமல் செய்ய முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் a mitigation. மற்றது ஓகே, retrofitting buildings, ஏர்லி வார்னிங் சிஸ்டம், லேண்ட் யூஸ் பிளானிங், அதெல்லாம் ஓகே. ஆஃபாரஸ்டேஷன் வந்து இட்ஸ் நாட் அ மிட்டிகேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் எர்த்குவேக். while afforestation, very sorry, sometimes maybe I have taken tablet something like, so a little busy, don't worry. I try my best to explain nicely, clear. While afforestation helps the environment, it is not a direct strategy to mitigate earthquakes. பின்வருவனவற்றில் நிலநடுங்களுக்கு நேரடியான தடுக்கான செயல் திட்டம் இல்லாததுன்னா மரநடு. மரநடுதல் சுற்றுச்சூழலுக்காக நன்மை பயக்கும், ஆனால் நிலநடுக்கங்களை தடுக்க அது நேரடி நடவடிக்கையாக மாறாது. Which international agreement specifically aims to phase out ozone depleting substances? ஓசோன் படலத்தை சேதப்படுத்தும் பொருட்களை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் அமைந்த சர்வதேச ஒப்பந்தம் என்ன? அதான் கேள்வி. ரியோ சமிட், மான்ட்ரியல் புரோட்டோகால், கியோட்டோ புரோட்டோகால், பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட். It is Montreal Protocol. Montreal Protocol targets substances like the CFCs that harm the ozone layer. Yeah. Biomass energy is considered carbon neutral because it balances emitted and absorbed carbon. Okay, biomass energy is considered carbon neutral because it balances emitted and absorbed carbon. It balances emitted and absorbed carbon because the CO2 released during biomass combustion is balanced by CO2 absorbed by the plants during the growth. ஒன்று வெளியிடுது, அதை உருவாக்கி இருந்து மரம், அப்போ அதுக்கு CO2 இருக்காது. அதுதான் பேலன்ஸ்ன்னு சொல்லிச்சோம். ஸோ பயோமாஸ் சக்தி கார்பன் நடுநிலையாக கருதப்படுவது காரணம் என்ன அப்படின்னா, வெளியேறும் மற்றும் உறிஞ்சப்படும் கார்பன் சமமாக இருக்கும். பயோமாஸ் எரிவின் போது வெளியேறும் கார்பனை தாவர வளர்ச்சிக்காக அவை உறிஞ்சி கொள்ளுகின்றன. Which of the following natural resources is non-renewable? நிச்சயமா இதுல 4 நியூக்ளியர், விண்ட், ஹைட்ரோ, பயோமாஸ்லாம் ரெனியூவபிள். நான்-ரெனியூவபிள், புதுப்பிக்க முடியாத நியூக்ளியர். நியூக்ளியர் எனர்ஜி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுரேனியம், a finite mineral resource. பின்வருவனவற்றில் புதுப்பிக்க முடியாத இயற்கை வளங்கள் அணுசக்தி. அணுசக்தி யுரேனியம் போன்ற குறைந்த அளவு கிடைக்கும் கனிம வளங்களை சார்ந்துள்ளது. The Paris Agreement aims to limit global temperature rise to below 2 degrees centigrade. 2 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலைக்கு குறைவாக வைத்திருக்கிறது இந்த பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் நிறைவேற்றப்பட்ட ஒரு விஷயம். The Paris Agreement targets limiting the temperature increase to well below 2 degrees centigrade compared to pre-industrial levels. பாரிஸ் ஒப்பந்தத்தின் நோக்கம் உலக வெப்பத்தை எந்த அளவு கீழ் வைத்திருக்க வேண்டும்? 2 டிகிரி சென்டிகிரேட். 2015 பாரிஸ் ஒப்பந்தம் தொழில் தொடக்க காலத்தை விட வெப்பநிலையை 2 டிகிரி சென்டிகிரேட் குறைவாக வைத்திருப்பது முக்கியமான நோக்கம். Which disaster mitigation strategy is most effective for cyclones? Water conservation இருக்கு, pollution control இருக்கு, mining regulation அதெல்லாம் இருக்கு. Which disaster mitigation strategy is most effective for cyclone? ஒன்றுமே செய்ய முடியாத சைக்ளோன்லாம் வந்துச்சுன்னா அது இயற்கை பேரழிவு. ஏர்லி வார்னிங் சிஸ்டம் மட்டும்தான் பாதுகாப்பு, முன்னதாகவே அறிவு. ஏர்லி வார்னிங் சிஸ்டம், ஏர்லி வார்னிங்ஸ் help evacuate people and save lives during cyclones. சுழற்காற்றின் போது மிகவும் பயனுள்ள தடுப்பு நடவடிக்கை முன்னேற்பாட்டு செய்தி அமைப்பு. முன்னேற்பாட்டு தகவல் வழங்கல் மக்களை பாதுகாப்பாக இடம்பெயர் செய்வதற்கு பயன்படுகிறது. Which action plan in India addresses climate change through missions like solar energy and sustainable agriculture? That is a national action plan on climate change. Which action plan in India addresses climate change through missions like solar energy and sustainable agriculture? That is National Action Plan on Climate Change. National Action Plan on Climate Change. This plan includes missions on solar energy, energy efficiency, water and agriculture to combat climate change. Climate change பிரச்சனை சமாளிக்க இந்தியா உருவாக்கிய திட்டம் தான் இந்த காலநிலை மாற்ற தேசிய நடவடிக்கை திட்டம்.
இந்த திட்டத்தில் சூரிய சக்தி, நீர், நிலம், விவசாயம் போன்ற பல பணிகள் இருக்கு. Which pollutant is most commonly associated with the respiratory issues due to vehicular emissions in urban areas? Which pollutant is most commonly associated respiratory? ஏற்கனவே பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். திரும்ப வந்து nitrogen dioxide. Nitrogen dioxide released from vehicle exhaust is a major respiratory irritant. மூச்சுக்குழல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம், மூச்சை பாதிக்கக்கூடிய விஷயம். It is linked to asthma and lung inflammation. அடுத்து, which energy resource is considered both renewable and non-polluting, yet faces challenges due to land use and intermittency? That is solar. Solar energy is clean and renewable, but its efficiency depends on sunlight availability. It requires a large land areas for installation. So it is considered both renewable and non-polluting. That is the idea here, solar energy. அடுத்து, the major health effect of chronic exposure to arsenic contaminated water is bone deformity, kidney stones, skin cancer, asthma. அதாவது இந்த பொல்யூட்டட் வாட்டரை, அந்த ஆர்சனிக்னா ரொம்ப எரிபொருள் மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயம். அதனால உடம்புல பட்டுச்சுனாலே எரியும். அதை குளிச்சோம்னா ரொம்ப அரிப்பு ஏற்படும். குடிச்சோம்னாலும் உள்ளுக்குள்ள லங் ப்ராப்ளம்லாம் வரும். அப்போ சில இன்டீரியர் வில்லேஜில் போய் வேலை செய்யும்போது எங்களுக்கே அப்படி ஏற்படும். இப்போ சமயத்தில் கூட அப்படி ஏற்பட்டதா எனக்கு உணர்வு. அது வரைக்கும் அந்த மாதிரியான பாதிப்பு இல்லை. ஆனால் அந்த வாட்டரே ரொம்ப சுத்தமாக இல்லை. அதைத்தான் நீங்கள் என்னதான் நீங்கள் ஃபில்டர் போட்டு இது பண்ணாலும், அளவுக்கு அதிகமான ஒரு அசுத்தமான தண்ணியை நீங்கள் ஃபில்டர் போட்டாலும் கொஞ்சம் அதில் ஒட்டிக்கிட்டு தான். அப்போ அது வந்து பாதிக்கக்கூடிய விஷயம். ஸ்கின் கேன்சர் ஏற்படும். முதல்ல ஸ்கின் வந்து லேசாக பாதிக்குது, ஒரு மாதிரி ட்ரை ஸ்கின்னாமா, இதெல்லாம். ஸோ லாங் டேர்ம் எக்ஸ்போஷர் டு ஆர்சனிக் இன் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் கேன் காஸ் ஸ்கின் லெஷன்ஸ், skin sores, and increases the risk of skin cancer. And which of the following is not a mitigation strategy for earthquakes? Afforestation. Afforestation அப்படிங்கிறது, while afforestation helps the environment, it is not a direct strategy to mitigate earthquakes. And which international agreement specifically aims to phase out ozone depleting substances? Montreal Protocol. Which international agreement specifically aims to phase out ozone depleting substances? Montreal Protocol. The Montreal Protocol 1987 targets substances like CFCs that harm the ozone layer. Biomass energy is considered carbon neutral because it balances emitted and absorbed carbon. Very sorry, it has come again. It balances emitted and absorbed carbon. Which of the following natural resources is not renewable? I don't understand why it is coming again. Probably I haven't edited nicely. Of course, this again, this also is coming again. This also comes again. Which action plan in India addresses climate change through missions like solar energy and sustainable agriculture? National Action Plan on Climate Change. The Convention on Biological Diversity primarily focuses on what? Conservation of ecosystems, species, and genetic resources. The Convention on Biological Diversity primarily focuses on conservation of ecosystems, species, and genetic resources. Conservation of ecosystems, species, and genetic resources. The CBD, adopted at the 1992 Rio Earth Summit, aims to ensure sustainable use and conservation of biodiversity and fair benefit sharing. உயிரியல் பன்மை ஒப்பந்தத்தினுடைய முக்கிய நோக்கம் அதான் ரியோ எர்த் சமிட்ல நடந்தது. இந்த 1992 ரியோ மாநாட்டில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட இந்த ஒப்பந்தம் உயிரியல் பன்மையை பாதுகாக்கும் மற்றும் அதன் நன்மைகளை சமமாக பகிரும் நோக்கத்துடன் செயல்படுகிறது. What is a key environmental concern with the nuclear energy? Radioactive waste, acid rain, carbon emissions, and noise pollution. Key environmental concern with the nuclear energy. அப்போ நேச்சுரலாக அது radioactive waste. So, though nuclear power does not emit carbon dioxide, it generates a hazardous radioactive waste, which is difficult to manage. அணுசக்தி கார்பன் வெளியீடுகளை ஏற்படுத்துகிறது, ஆனால் மிகவும் ஆபத்தான கதிரியக்க கழிவுகளை உருவாக்குகிறது. இது பாதுகாப்பாக கையாளப்படுகிறது. Which renewable energy source is derived from decaying organic
material. Biomass. Biomass energy is produced by burning organic materials such as agricultural waste, wood, or manure, releasing heat for power generation. Biomass energy produced by burning organic material. அதாவது பயோமஸ் என்பது மரங்கள், பசும்பழுதுகள், வேளாண் கழிவுகள் போன்றவை எரிக்கப்படுவதன் மூலம் சக்தியாக மாற்றப்படுகிறது. The Environmental Protection Act was enacted in response to what? The Environmental Kyoto Protocol, Paris Agreement, Pobal gas tragedy, UN climate report. That is Pobal gas strategy. The act was passed after the 1984 Pobal disaster to provide a framework for environmental safety and pollution control in India. சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டம் 1986 எந்த நிகழ்வுக்கு அமல்படுத்தப்பட்டது? போபால் வாயு கழிவு பேரவை. 1984 ஆண்டு நடந்த போபால் வாயு கழிவு பேரவைக்கு பிறகு இந்தியாவில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் மாசுபாடு கட்டுப்பாட்டு சட்டமாக இது உருவாக்கப்பட்டது. The International Solar Alliance was launched with the aim of what? Scaling up solar energy and among the tropical countries. Right? That is the idea here. The scaling up solar energy use among tropical countries. ISA launched by India and France in 2015. That is International Solar Alliance launched by India and France in 2015. Promotes solar power use among sun-rich tropical countries for clean energy and development. Which of the following is a unit used to measure the intensity of sound? That is called a decibel. Sound intensity is measured in decibels, dB சொல்லுவாங்க, which is a logarithmic unit representing the ratio of a particular sound to a reference to. அப்படிதான் அதை கண்டுபிடிக்கிறேன். ஒலி தீவிரத்தை அளவிட பயன்படும் அளவு எது? அதுதான் டெசிபல். ஒலியின் தீவிரத்தை அளவிடும் அளவு டெசிபல். இது ஒலி அழுத்தத்தினுடைய அளவீட்டிற்கு பயன்படும். The threshold of hearing is approximately at what decibel level? That is 0 dB. Threshold, நுழைவு. ஒரு கேட்குறோம் அப்படின்னா கேட்கறதுக்கு ஒரு பவர் வேணும். அந்த threshold, அந்த நுழைவு பவர் என்ன அப்படின்னா 0. 0வே அமைதியா இருக்கிறத நம்ம உணர்றதே ஒரு கேட்குற மாதிரி அந்த அர்த்தத்தில். So 0 dB represents the faintest sound a human ear can hear under ideal conditions. கேட்கக்கூடிய குறைந்தபட்ச ஒலி அளவு 0 decibel. Which instrument is commonly used to measure environmental noise levels? அந்த கருவிக்கு பேர் என்ன? environmental noise level அளப்பதற்கு சவுண்ட் லெவல் மீட்டர். நிறைய இருக்கு. ஆடியோ மீட்டர் இருக்கு, ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர், பாராமீட்டர்லாம். இது இந்த டு மெஷர் என்வாயர்மெண்டல் நாய்ஸ் லெவலுக்கு சவுண்ட் லெவல் மீட்டர் SLM measures sound pressure levels in decibels. ஒலி அளவீட்டு கருவி இந்த சவுண்ட் லெவல் மீட்டர் இருக்கு. ஒலியின் அழுத்த அளவை டெசிபலிலே அளக்கக்கூடிய கருவி. Which of the following scales takes into account the sensitivity of the human ear to different frequencies? இல்ல அருமையான கேள்வி, ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டமான கேள்வி. Which of the following scales takes into account the sensitivity of the human ear to different frequencies? A weighting scale, linear scale, B weighting scale, C weighting scale. இதில் வந்து இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரீக்குவன்சியில் மனிதன் கேட்கக்கூடிய அடிப்படையான ஒரு விஷயம், அதை அளப்பதற்கான அடிப்படையான விஷயம் ஏ வெயிட்டிங் ஸ்கேல். தி ஏ வெயிட்டிங் ஸ்கேல் அதைத்தான் இந்த டிபின்னு சொல்லணும், டெசிபல். Mimics human hearing sensitivity and it is used in noise pollution measurement. I hope you understood this. A weighting scale mimics a human hearing sensitivity and is used in noise pollution measurement. A weighting அளவில் மனித காதில் உணர்திறனை பிரதிபலிக்கிறது. What is permissible noise level for residential areas during the daytime as per CPCB, the environmental organization in India? That is 55 dB. According to CPCB, the daytime limit for residential area is 55 dB, 55 decibels. Right? Equivalent continuous noise level. அது பேர் லெக் அப்படின்னா LEQ. Equivalent continuous noise level is used to express which of the following? Peak noise, instantaneous noise, average noise over time,
noise fluctuation, average noise over time. Leg represents the time averaged sound level over a specified period. Equal and continuous noise level எதை குறிக்கிறது? காலத்திற்கு சராசரி. லெக் என்பது ஒரு கால இடைவெளியில் சராசரி ஒலியானது பார்ப்போம். அடுத்து, வாட் இஸ் த டேர்ம் L10 இண்டிகேட் இன் நாய்ஸ் மெஷர்மெண்ட்? L10ங்கிறது இந்த நாய்ஸ் மெஷர், சத்தத்தை அளவிடுவதில் அது அது என்ன செய்யும்? L10ங்கிறது எதை குறிக்கிறது? அதை ஸோ நாய்ஸ் லெவல் exceeded 10% of the time. So maximum noise level at 10% of the time. So L10 is the noise level that is exceeded for 10% of the measurement duration. அதைத்தான் வந்து L10 என்று சொல்றோம். 10% நேரத்திற்கு அதிகமாகிய ஒளியானது, அதுதான் வந்து லெக் அப்படிங்கிறது. L10 என்பது அளவீட்டு நேரத்தில் 10% நேரத்திற்கு மேல் இருக்கும் ஒளி அளவை குறிக்கிறது. குவாய்ட் செட்டிங்ஸ், இது கொஞ்சம் முக்கியமானது. கேள்விகளாக இல்லை, ஆனால் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய கருத்துக்களாக இருக்கின்றன. இதெல்லாம் இப்போ சமீப கேள்வித்தாள்கள் இடம்பெற்றிருப்பதால் இதை உங்களுக்கு தனியாகவே நான் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன். என்னுடைய காணொலி, முந்தைய காணொலியில இதெல்லாம் இருக்கு. என்னுடைய JCEC-க்குள்ள போனீங்கன்னா நான் இன்னைக்கு அதனுடைய முழு இதையும் தரேன், இந்த ஐடியை தரேன். தயவுசெய்து உள்ள போய் தேவையான கடைசி நிமிஷத்துல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அதில் அவ்வளவு நல்ல விஷயங்கள்லாம் உள்ள இருக்கு. JCEC கிட்டத்தட்ட 345க்கு மேல வீடியோஸ் போட்டிருக்கு. அதுல கிட்டத்தட்ட 100 வீடியோஸ்க்கு மேல 150 வீடியோஸ்க்கு மேல ஃபர்ஸ்ட் பேப்பருக்கே. அதனால அங்கேயே இங்கே எதெல்லாம் உங்களுக்கு பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் நீங்க பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இந்த யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணும்போது அந்த லிங்கை உங்களுக்கு நான் தரேன். தயவுசெய்து உள்ள போய் கொஞ்சம் பார்த்து பயன்படுத்தும்படியாக இந்த குவாய்ட் செட்டிங்கிறது வந்து 0 to 40 dB. அர்த்தம் குவாய்ட், ரொம்ப அமைதியான ஒரு சூழல். 0 to 40 டெசிபல். த்ரெஷ்ஹோல்ட் ஆஃப் ஹியரிங், அதாவது ஹியரிங்க்கு வந்து உள்ள நுழையும் பொழுது அதற்கான ஆற்றல் என்னன்னா பேர்லி ஆடிபிள், ஒன்றும் கேட்காது, பேர்லி ஆடிபிள், மைனூட் சவுண்ட். அதுதான் வந்து 0ன்னு தான் அதை சொல்லுவோம். 0 dB. விஸ்பர் அப்படியே மொனோகிராம்னு வைங்க, 5 feet மொனோகிராம்னா அது 20 to 30 dB. Quiet conversation. Rustling leaves, விலை உதிரும்போது சத்தம் கேட்குது, அது 20 dB. நேச்சுரல் ஆம்பியன்ட் சவுண்ட், ஆக்சுவலாக இந்த சத்தம்லாம் வெளியில ரொம்ப கேட்காது, ரொம்ப மைனூட்டா கேட்டோம்னா தான் கேட்கும். குவாய்ட் லைப்ரரிக்குள்ள போனோம்னா 30 to 40 dB, சின்ன சின்ன சத்தம், மெல்லிய சத்தம் சில நேரம் கிடைக்கும். ஸோ 30 to 40 dB கன்சிடர் வெரி குவாய்ட். இது எல்லாமே குவாய்ட் செட்டிங்ஸ்குள்ள வரும். 0 to 40. மாடரேட் செட்டிங், நடுத்தரமான அந்த செட்டிங்ல 40 to 70 டெசிபல். நார்மல் கான்வர்சேஷன் 3 feetக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நார்மல் கான்வர்சேஷன் 60 to 65 dB அளவு டெசிபல். காமன் இன்டோர் என்வாயன்மெண்ட், ஒரு இன்டோர் என்வாயன்மெண்ட்ல பொதுவாக இருக்கக்கூடிய அந்த இன்டோர் என்வாயன்மெண்ட்ல கேட்கக்கூடிய 3 feetல கேட்கும் நார்மல் கான்வர்சேஷன் 60 to 65 dB. ஆஃபீஸ் ambient noise, ஒரு ஆஃபீஸ்க்குள்ள கொஞ்சம் சத்தங்க, கொஞ்சம் கூட 50 to 60 dB மாடரேட் பேக்ரவுண்ட்ஸ். ஏர் கண்டிஷனருக்கு வந்து ஃப்ரம் 100 feet, ஒரு 100 தூரம் அளவுல வந்து ஏர் கண்டிஷனருடைய இந்த டெசிபல் அளவுனா 60 டெசிபல். ஸ்டெடி அண்ட் டாலரன்ட். லைட் டிராஃபிக் ரொம்ப அதிகமா இல்லை, ரொம்ப கொஞ்சம் தான் இருக்கு. அந்த சமயத்துல எவ்வளவு இருக்குன்னா 60 to 70 டெசிபல் அர்பன் என்வாயர்மெண்ட்ல. அது இப்போ லவுட் செட்டிங்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 70 to 90. 77 வந்து சத்தமான அந்த சூழல். பிஸி டிராஃபிக் இன்சைட் கார், காருக்கு உள்ள இருந்தாலும் சரி, ரொம்ப பிஸியான டிராஃபிக்காக இருந்தாலும் 70 to 85 டெசிபல். இட் கேன் இன்டர்ஃபியர் வித் கம்யூனிகேஷன் சரியாக நடக்காது. நான் பிறர் சொல்வதை நான் கேட்க முடியாது இந்த சத்தத்தில். தென் வேக்யூம் கிளீனர், அதனுடைய நாய்ஸ் லெவல் வந்து 70 to 75. ப்ரொலாங்டு எக்ஸ்போஷர் மே காஸ் ஸ்ட்ரெஸ். இந்த வேக்யூம் கிளீனர் சத்தத்தில் அடிக்கடி எக்ஸ்போஸ் ஆனோம்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஏற்படும், ஒரு விதமான பரபரப்பு தொத்திக்கும், ஸ்ட்ரெஸ் ஏற்படும். அடுத்து வந்து மோட்டார் சைக்கிள், க்ளோஸ் ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய மோட்டார் சைக்கிள் சத்தம் வந்து 85 to 90 டெசிபல். யூஸ் ஆஃப் ஹியரிங் ப்ரொடெக்ஷன் ரெக்கமெண்டட். இந்த சமயத்தில்
காதை அடைக்கக்கூடிய அந்த ஹியரிங் ப்ரொடெக்ஷன் ஏதாவது வேணும். அது தான் நல்லது. மோட்டார் சைக்கிள் க்ளோஸ் ரேஞ்சில் அடிக்கடி கேட்டோம்னா நம்ம காது மந்தமாகக்கூடிய சூழல். சப்வே ட்ரெயின் வந்து 90 டிபி, 90 டெசிபல். வெரி லவுட் டெம்பரரி டிஸ்கம்பர், கொஞ்ச நேரத்துக்கு டிஸ்கம்பர். அதை ட்ரெயினை விட்டு இறங்கி போயிட்டோம்னா நார்மல். ஸோ வெரி லவுட் டு பெயின்ஃபுல் செட்டிங்ஸ் தான் அந்த 90 to 140. ரொம்ப சத்தத்துல இருந்து வலிக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு சூழலை உருவாக்குவது 90லேருந்து 140 டிபி. லான் மோவர், இந்த தோட்டத்தில் அந்த லானை வந்து சுத்தப்படுத்தினா அது சத்தம் 90 to 90 டிபி. ரிஸ்க் ஆஃப் ஹியரிங் டேமேஜ் வித் லாங் எக்ஸ்போஷர். ரொம்ப நாளைக்கு அந்த லான் மோவருடைய சத்தத்தம்லாம் கேட்டோம்னா, ஏன்னா 90 டிபியில் அது இருக்கும், அதனால ஹியரிங் கெப்பாசிட்டி மேபி டிக்ரீஸிங். காது காது வந்து கொஞ்சம் மந்தமாக போவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அப்புறம் செயின் ஷாக் தொடர்ந்து வந்து இந்த ரம்பத்தை இழுக்கிறக்கூடிய அந்த சவுண்ட், அதுவும் பயங்கரமாக எலக்ட்ரானிக் ட்ராஸ்லாம் இருக்கு. 100 to 110 டிபி ஹியரிங் ப்ரொடெக்ஷன் வச்சுச்சு. ஹியரிங் ப்ரொடெக்ஷன் இல்லாமல் செய்யக்கூடாது. அப்புறம் ராக் கான்சர்ட் நைட் கிளப்ல எல்லாம் சத்தம் பயங்கரமாக போட்டு டான்ஸ் ஆகும். 110 and 120 டெசிபல். இம்மீடியட் டிஸ்கம்ஃபர்ட் பாசிபிள். உடனே வந்து ஒரு விதமான சோர்வு அல்லது உடல் சோர்வு ஏதாவது ஒன்று ஏற்படும். ராக் கான்சர்ட் நைட்ல 110 to 120 காதில் வந்து கொஞ்சம் சத்தம்லாம் ஏற்படும். அப்புறம் சைரன் ஆம்புலன்ஸ் அட் 100 feet, 100 அடி தூரத்தில் உள்ள சைரன் சத்தம் வந்து 120 டிபி. த்ரெஷ்ஹோல்ட் ஆஃப் பெயின் ஸ்டார்ட்ஸ். இது திரும்ப திரும்ப அப்படியே தொடர்ந்து 24 மணி நேரம் கேட்டுக்கிட்டோம்னா பெயின், த்ரெஷ்ஹோல்ட் ஆஃப் பெயின் ஸ்டார்ட்ஸ், வலிக்க தொடங்குது. ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் திஸ். இதெல்லாம் பார்த்துக்கிங்க, நான் ஏற்கனவே கொடுத்ததையும் கொஞ்சம் பார்த்து அது இன்னொரு இதில் இருக்கு, உள்ளே சென்று இதே டாபிக்கால் இருக்கும். என்வாயர்மெண்டல் அண்ட் எஜுகேஷன் இஷ்யூஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு பிபிடியே போட்டிருக்கேன். அதை இதுலையும் போட்டு அது வீடியோவாகவும் இருக்கும். அதையும் கொஞ்சம் தயவு செய்து ஒரு முறை பார்த்துக்கிட்டு நல்லது. ஏன்னா அது போன்ற கேள்விகள்லாம் இப்போ வந்துருக்கு அப்படிங்கிறதுனால நான் என்ன எழுதியிருக்கேங்கிறது எனக்கு தெரியும். ஆகவே ஒரு தடவை நீங்கள் அதை பார்த்துக்கிட்டா நல்லது. அப்புறம் ஜெட் என்ஜினுடைய வேகம் வந்து 100 feet அவேன்னு வச்சுக்குவோம். அது 130 to 140 டெசிபல் இருக்கும். எக்ஸ்ட்ரீம்லி லவுட், பெயின் அண்ட் டேமேஜ் லைட்லி. அப்போ சேஃப் எக்ஸ்போஷருங்கிறது எதை குறிக்குது அப்படின்னா பிலோ 70 டிபி. சேஃப் ஃபார் ப்ரொலாங்டு எக்ஸ்போஷர் பிலோ 70 டெசிபல். 85 டெசிபல்ங்கிறது மேக்ஸிமம் ஃபார் 8 hours per day. 8 hours ஒரு நாளைக்கு 8 hours கேட்கலாம். ஓஷோ ஸ்டாண்டர்ட் 85 டிபி. 100 டிபி 100 டெசிபல்ங்கிறது லிமிட் எக்ஸ்போஷர் டு 15 minutes. ஒரு நாளைக்கு 15 நிமிஷத்துக்கு மேலே கேட்டோம்னா காதுக்கு பிரச்சனை ஆகிடும். 100 டெசிபல். above 120 டெசிபல்னா இம்மீடியட் ஹியரிங் டேமேஜ் பாசிபிள். உடனே வந்து காது மந்தமாகக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாகும். Which of the following gases is the most toxic component in air pollution in urban areas? நகர்ப்புறங்களில் காற்று மாசுபாட்டில் மிகுந்த விஷப்பெருக்கம் உள்ள வாயு எது அப்படின்னு சொன்னால் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு. Sulfur dioxide is a highly toxic gas, விஷவாயு, emitted from vehicles and industries, causing respiratory issues and acid rain. நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் வருவதற்கு ஆசிட் ரெயின் உருவாகிறதுலாம் காரணமாக அமைவது இந்த சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு. அது எதிலிருந்து வருதுன்னா வெஹிக்கிள்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் புகையில வருது. வாட் இஸ் த பெர்மிசிபிள் எக்ஸ்போஷர் லிமிட் ஃபார் கார்பன் மோனாக்சைடு இன் ஒர்க் பிளேஸ் ஏர் ஓவர் அண்ட் 8 hours shift? 8 மணி நேரம் நேரத்தில் கார்பன் மோனாக்சைடு அனுமதிக்கப்பட்ட ஒளிவின் அளவு 30 ppm. ppmங்கிறது பார்ட்ஸ் பெர் மில்லியன், 35 ppm. ஓஷோ செட்ஸ், ஓஷோங்கிறது ஒரு ஆர்கனைசேஷன், இந்த சவுண்ட் நிர்ணயம் பண்ணதுக்கான ஒரு ஆர்கனைசேஷன். ஓஷோ செட்ஸ் த பெர்மிசிபிள் எக்ஸ்போஷர் லிமிட் ஆஃப் carbon dioxide at 35 parts per million for an 8-hour time weighted average. I hope you understood. ஓஷோ அமைப்பு 8 மணி நேர வேலைக்கான கார்பன் டை ஆக்சைடு உள்நுழைவு அளவை 35 ppm parts per million என நிர்ணயித்துள்ளது. In space missions, what is the major risk of toxicity inside the spacecraft? விண்வெளி பயணங்களில் விண்கலத்தில் உள்ள விஷத்தன்மையின் முக்கிய அபாயம் எதுன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு பில்டப். மூச்சு விடும்போது கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளிவிடும். அது வந்து வெளியில போகாம அந்த ஏர்கிராஃப்டுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அது விஷமா மாறி
அஸ்ட்ரானட்ஸ்க்கு பிரச்சனை உண்டாக்கும், அன்ஈசினஸை உருவாக்கும். அதான் கார்பன் டை ஆக்சைடு பில்டப் தான் அது நடக்குது ஏர்கிராஃப்ட்ல, விண்வெள அந்த ஸ்பேஸ் ஏர்கிராஃப்ட்ல. In enclosed space, CO2 from respiration can accumulate and cause toxicity if not removed efficiently. அதாவது வெளியில வரமாட்டாங்க, அந்த விண்கலத்துக்குள்ளதான் இந்த அஸ்ட்ரானட்ஸ் இருப்பாங்கன்னா மூச்சு விடும்போது கார்பன் டை ஆக்சைடு பெருகிட்டே இருக்கும். அது விஷம் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு சில வழிகளை அவங்க பின்பற்றுவாங்க, எஸ். ஆனால் அதில் அந்த ரிஸ்க் இருக்கு. அதாவது மூச்சு விடுகின்ற பொழுது CO2 அதிகமாகி திறந்த இடமின்றி அதை அகற்றாவிட்டால் அது விஷயமா மாறும். அதை அகற்றுவதற்கான விஷயத்தை ஏதாவது செய்திருப்பாங்க. ரைட். வாட் இஸ் த மெயின் பொல்யூட்டன் காசிங் டாக்ஸிட்டி sea water due to oil spills? எண்ணெய் கசிவால் கடல் நீர் விஷத்தன்மை ஏற்படுத்தும் முக்கிய மாசுபாடு எதுன்னா பாலிசைக்ளிக் ஆரோமேட்டிக் ஹைட்ரோகார்பன். இதெல்லாம் ஏற்கனவே கேட்ட கேள்வி என்று நினைக்கிறேன். எண்ணெய் கசியலால் கடல் நீர் விஷத்தன்மை ஏற்படும் முக்கிய மாசுபாடு பாலிசைக்ளிக் ஆரோமேட்டிக் hydrocarbons, PAH from oil, or toxic to marine life, affecting reproduction, immunity and growth. எண்ணெயில் உள்ள PAH கடல் சார்ந்த உயிரினங்களுக்கு மிகவும் தீங்கு விளைவிக்கும். அதுக்கு பேர் என்ன? பாலிசைக்ளிக் ஆரோமேட்டிக் ஹைட்ரோகார்பன்ஸ். Which of the following is considered most dangerous in indoor air pollution? உள்ளிடங்களில் காற்று மாசுபாட்டில் மிகவும் ஆபத்தான எது அப்படின்னா ரேடான் கேஸ். ரேடான் கேஸ் அப்படிங்கிறது ரேடியோ ஆக்டிவ் கேஸ் தட் சீப்ஸ் ஃப்ரம் சாயில் அண்ட் லிங்க்டு டு லங் கேன்சர். அப்படியே சாயில ஊடுருவக்கூடிய ஒரு விஷயம் ரேடியோ ஆக்டிவ் கேஸ். மண் வழியாக வெளியே இருந்த ரேடான் ஒரு கதிர்வீச்சு வாயு. இது நுரையீரல் புற்றுநோயை ஏற்படுத்துகிறது. Which parameter indicates water toxicity levels most accurately? நீரின் விஷத்தன்மையை மிகச் சரியாக காட்டும் அளவீடு எது அப்படின்னா பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட். நீரின் விஷத்தன்மை மிகச் சரியாக காட்டும் அளவீடு பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட். The higher BOD indicates more organic pollution and potential toxicity to aquatic life. BOD அதிகமாக இருப்பது உயிரினங்களை பாதிக்கும் அளவுக்கு அதிகமான கரைக்கக்கூடிய கழிவுகள் இருப்பதை காட்டுகிறது. What is the lethal dose LD50 concept used in toxicity studies? விஷ பரிசோதனையில் பயன்படுத்தப்படும் LD50 என்ற கருத்து. Those at which 50% of the test organisms die. Those at which 50% of the test organisms die. அதான் கரெக்டான ஆன்சர். விஷப்பரிசோதனை பயன்படுற LD50 அர்த்தம் என்னன்னா LD50 is the dose at which of the tested organisms are expected to die. It indicates acute toxicity. ஒரு ரசாயனத்தின் 50% உயிரினங்களை கொல்லக்கூடிய அளவு LD50 என அழைக்கப்படுகிறது. Which oceanic region has the highest recorded marine plastic pollution toxicity? படிக்கட்டாக அதிகமான கடல் பிளாஸ்டிக் மாசுபாடு கொண்ட பெருங்கடல் பகுதி வந்து கிரேட் பசிபிக் பார்பிங் பேட்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம். படிக்கட்டாக திட்டத்திட்டாக அதிகமாக கடல் பிளாஸ்டிக் மாசுபாடு கொண்ட பெருங்கடல் வந்து கிரேட் பசிபிக் பார்பிங் பேட்ச். It is a large accumulation of plastic debris in the North Pacific, severely toxic to marine organisms. பெரும் பசிபிக் கழிவுப்படை பகுதிகளில் அதிகமான பிளாஸ்டிக் கழிவு தேக்கமடைந்து கடல் உயிரினங்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும். Which of the following toxic substances is produced during combustion of plastics? பிளாஸ்டிக் எரியும்போது வெளியிடப்படும் விஷ பொருள் எது? ரொம்ப அருமையான விஷயம் தான் டாக்ஸின்ஸ். Toxins are highly toxic compounds produced during plastic combustion and can cause cancer. Plastic எரியும்போது வெளியேறும் டாக்ஸின்கள் புற்றுநோய் உண்டாகும். What is the most dangerous heavy metal pollutant found in seafood due to water toxicity? நீர் மாசுபாட்டால் கடல் உணவுகளில் அதிகமாக காணப்படும் ஆபத்தான கனிம உலோகம் எதுன்னா மெர்க்குரி. Mercury bio accumulates in fish and shellfish, causing serious risk to human nervous systems. Mercury, அதான் கேள்வி. நீர் மாசுபாட்டால் கடல் உணவுகளில் அதிகமாக காணப்படும் ஆபத்தான கனிமம் உலோகம்.
What is the most dangerous heavy metal pollution found in seafood due to water toxicity? பாதிக்கப்பட்ட நீரில் நீர்த்த mercury மனித நரம்பியலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும். What is a common method used to assess indoor air toxicity? உள் அமைப்பினுடைய விஷத்தன்மை மதிப்பீடு பயன்படும் பொதுவான முறை எது? இன்டோர் ஏர் டாக்ஸிக். அது எதுனா கேஸ் குரோமட்டோகிராஃபி. கேஸ் குரோமட்டோகிராஃபி அப்படிங்கிறது செப்பரேட்ஸ் அண்ட் ஐடென்டிஃபைஸ் கெமிக்கல் பொல்யூட்டன்ஸ் இன் ஏர் சாம்பிள். வாயு குரோமட்டோகிராஃபி காற்றில் உள்ள ரசாயனங்களை பிரித்து கண்டறியும் ஒரு கேஸ் குரோமட்டோகிராஃபி. காற்றின் விஷத்தன்மை மதிப்பீடு செய்யப்படும் பொதுவான முறை. Of course, dear friends, let us meet in another video lecture. Let us have two sections. For the section 1, I have done it. Soon after half an hour, I will do the section 2. So God bless you abundantly. Kindly go through all the second 2. Most of the important questions are coming. Don't miss it in second 2, part 2. Part 1 only now I have finished. Part 2, you will have very, very important questions. Something unexpected also may be coming. Recently it was coming like that also. So I have tried my best to put those questions in part 2. Kindly go through that. I am sure you will be gaining a lot. God bless you abundantly.